Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare. Hare Ram Ram Hare 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 Krishna. Om Atmanati Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Pranam Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Pranam Mataji. Hare Krishna Pranam. Om Atmanati Mirantasya Nananjanashalagaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanyamanoਭീഷ്ടം Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadi Swapatantikam Vandeham Sri Guru Sri Yudapatakamelam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunadanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijanasahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Chepataka Swami Namini Namacharya Padani Kai Kripa Pradayine Gaurakatha Damadaya Nagara Gramatarine Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshatarine Vanchakalpatarupesya Kripa Sindhubhyev cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Sapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Shri Radha Govind Mandir ISKCON ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Nigamakalpadaro Galitam Phalam Shuddhamugādamritadrava Samyudam Vipata Bhagavatam Rasamalayam Muhuraho Rasika Bhuvi Bhavukaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktirbhavati Naishtikim Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Hare Krishna. Madega Bando Matsangin Madguru Manmahadana Manishtaraka Madbhagya Madananda Namostude Chandra Srimad Bhagavatam Ki Jai Shri Prabhupada Ki Jai Srimad Bhagavatam Skandam 1 Adhyayam 9 ഭീഷ്മദേവന്റെ നിയോഗം ശ്ലോകം 35. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സപതി സഖിവചോ നിശമ്യ മധ്യേ നിജപരയോർബലയോരദം നിവേശ്യ സ്ഥിതവതി പരസൈനികായുരക്ഷ്ണ കൃതവതി പാർത്ഥ സഖേരതിർമമാസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഇത് ഭീഷ്മദേവന്റെ സ്തുതികളാണ്. ഭീഷ്മദേവന്റെ സ്തുതികളാണ്. വളരെ ഈണത്തിൽ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന സ്തുതിയാണ്. എനിക്കത് ചൊല്ലാൻ അറിയില്ല. അങ്ങനെ അറിയാവുന്നവർക്ക് അത് ചൊല്ലി പഠിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം 32ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ സ്തുതികളാണ് വരുന്നത്. നല്ല ഈണത്തിൽ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എനിക്ക് അത്ര ചൊല്ലാൻ അറിയില്ല. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എനിക്കറിയും പോലെ ചൊല്ലിത്തരാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സപതി സഖിവചോ നിശമ്യ മധ്യേ പരയോർബലയോരഥം നിവേശ്യ സ്ഥിതവതി പരസൈനികായുരക്ഷ്ണ
സ്ഥിതവതി സൈനികായുരക്ഷണ ധൃതവതി പാർത്ഥ സഖേരതിർമമാസ്തു ഹരേ കൃഷ്ണ. പോർക്കളത്തിൽ സഖിവചഃ മിത്രത്തിന്റെ ആജ്ഞ നിശമ്യ ശ്രവിച്ച് മധ്യത്തിൽ നിജ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം പരയോഹോ എതിർപക്ഷത്തിന്റെയും ബലയോഹോ ശക്തി രഥം തേര് നിവേശ്യ പ്രവേശിച്ചിട്ട് സ്ഥിതവതി അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്ത വേളയിൽ പരസൈനിക എതിർപക്ഷത്തെ സൈനികരുടെ ആയുസ് അക്ഷണ നിരീക്ഷിക്കയാൽ ധൃതവതി ന്യൂനീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പാർത്ഥ അർജുനന്റെ വൃഥ കുന്തിസുതന്റെ സഖേ മിത്രത്തിൽ രതിഹി ഉറ്റബന്ധം മമ എന്റെ അസ്തു ആയിരിക്കട്ടെ. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ മിത്രത്തിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനന്റെയും ദുര്യോധനന്റെയും സൈനികർക്ക് മധ്യേ പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ സ്ഥിതനായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിയോഗികളുടെ ആയുസ് കൃപാപുരസരമായ കടാക്ഷത്താൽ ന്യൂനീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ശത്രുവിനെ വെറുതെ കടാക്ഷിക്കുക വഴിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തത്. ആ കൃഷ്ണനിൽ എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമായിരിക്കട്ടെ. അപ്പോ ഇവിടെയുള്ള സന്ദർഭം എന്താണ്? യുധിഷ്ഠിരന് മാനസിക പ്രയാസം ഉണ്ടായി അല്ലെ, തനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ യുദ്ധം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് വ്യസനിച്ച യുധിഷ്ഠിരനെ ഭഗവാൻ മരണാസന്നനായ ഭീഷ്മദേവന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാണ് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അവിടെ വെച്ച് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്ത് നിന്നും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു, എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണാനുസൃതമായിട്ടുള്ള വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥിതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെ, ആ വിഭജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ വൈരാഗ്യത്താലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു, രാജാക്കന്മാരുടെ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു, സ്ത്രീകളുടെയും ഭക്തന്മാരുടെയും കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായിട്ട് ആര് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു? ഭീഷ്മദേവൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു അല്ലെ. പിന്നീട് തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സൂര്യൻ എവിടെ എത്തി? വടക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ അല്ലെ, ഉത്തരായനം തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് സ്വമേധയാ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്ന ഭീഷ്മദേവൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് കണ്ടത്? ചതുർഭുജനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ കണ്ടു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭീഷ്മദേവൻ ഇവിടെ പറയാണ്, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ മിത്രത്തിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച്, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു ഭഗവാനോട് അർജുനൻ കമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത അല്ലെ. ഭഗവാനോട് കമാൻഡ് ചെയ്യാണ്, മിത്രത്തിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനന്റെയും ദുര്യോധനന്റെയും സൈനികർക്ക് മധ്യേ പ്രവേശിക്കുകയും ഇപ്പോ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് രഥം നിർത്തുണ്ടായി ഭഗവാൻ. അവിടെ സ്ഥിതനായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിയോഗികളുടെ ആയുസ് കൃപാപുരസരമായ കടാക്ഷത്താൽ ന്യൂനീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രസന്റ് സന്നിഹിതനായപ്പോ തന്നെ അവരെയൊക്കെ നോക്കിയ മാത്രയിൽ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള, അതായത് പാണ്ഡവരുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ളവരുടെ ആയുസ് ന്യൂനീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അവരെ ആയുസ് ഇല്ലാതെയാക്കി ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ട് മാത്രം. അപ്പോ ആരുടെ യുദ്ധം കൊണ്ടല്ല ശത്രുക്കൾ ആരും മരിച്ചത്, ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷം കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നു. ആ കൃഷ്ണനിൽ എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമായിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് ഭീഷ്മദേവൻ പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടുണ്ടായത് അല്ലെ. യുദ്ധസമയത്ത് ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലുള്ള വൈകുണ്ഠധാമത്തിലാണ് ഭീഷ്മദേവൻ പോയതെന്നും പറയുന്നു. അപ്പോ ആ ഒരു യുദ്ധ സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് ആരാണോ അർജുനനെ ഈ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെയും മധ്യേ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി തന്റെ കൃപാകടാക്ഷത്താൽ മാത്രം മറ്റുള്ളവരുടെ ആയുസ് ഇല്ലാതെയാക്കിയത്, ആ ഭഗവാന് എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമായിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഭീഷ്മദേവൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ച് ഭഗവത്ഗീത 1:21 മുതൽ 25 ച്യുതി സംഭവിക്കാത്ത ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ തന്റെ രഥത്തെ ഇരു സൈന്യവ്യൂഹത്തിന്റെയും മധ്യത്തിൽ നിർത്താൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. യുദ്ധത്തിൽ നേരിടേണ്ട പ്രതിയോഗികളെ നിരീക്ഷിച്ച് കഴിയുന്നത് വരെ അവിടെ തുടരുവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാനോട് അപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടയുടൻ ഒരു ആജ്ഞാനുവർത്തിയെ പോലെ ഭഗവാൻ അപ്രകാരം ചെയ്തു.
എതിർപക്ഷത്തെ എല്ലാ പ്രമുഖരെയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തു: ഇതാ ഭീഷ്മർ, ഇതാ ദ്രോണർ എന്നിങ്ങനെ. പരമജീവസത്യ ആകയാൽ ഭഗവാൻ ആരുടെയും കാര്യനിർവാഹകനോ ആജ്ഞാനുവർത്തിയോ അല്ല. അതാരുമായി കൊള്ളട്ടെ. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താലും സ്നേഹത്താലും അവരുടെ ആജ്ഞ ഒരു ആജ്ഞാനുവർത്തിയായ സേവകനെ പോലെ അദ്ദേഹം അനുസരിക്കുന്നു. തന്റെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന പിതാവിനെ പോലെ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരുടെ ആജ്ഞ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ സംപ്രീതനാകുന്നു. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരും തമ്മിലുള്ള ശുദ്ധ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്താൽ മാത്രമാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സേനയോർ ഉഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത, അല്ലെ? അച്യുത എന്നാണ് വിളിച്ചത്. അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചുതി സംഭവിക്കാത്തവൻ, ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തവൻ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ചുതി സംഭവിക്കാത്ത ഭഗവാനാണ് അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരുന്നാലും ഏത് പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നാലും ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ആരുടെയെങ്കിലും ആജ്ഞ അനുസരിക്കേണ്ടവനാണോ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള സർവ്വ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും നേതാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, അല്ലെ? എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടാവും ഭഗവാനാണ്, നിലനിർത്തുന്നതും ഭഗവാനാണ്, അതിന്റെ സംഹാരകനും ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് ആരുടെയെങ്കിലും ആജ്ഞ അനുസരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അർജുനൻ ഭഗവാനോട് കമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, എനിക്കും ഭഗവാനോട് കമാൻഡ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കമാൻഡ് ചെയ്യരുത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇടപാടാണത്. അത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബന്ധമാണ്. ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരോടുള്ള ഇഷ്ടം ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭക്തന്മാരെ കൊണ്ട് ആജ്ഞാപിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആജ്ഞ അനുസരിക്കാൻ ഭഗവാന് സന്തോഷമാണ്. നമുക്കറിയാം ദാമോദര ലീലയില് ഭഗവാന്റെ പുറകെ ഓടുന്നുണ്ട് വടിയെടുത്തിട്ട് അമ്മ, അല്ലെ? കെട്ടിയിടുന്നുണ്ട് ഒരലില് ഭഗവാനെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ അനുവദിക്കും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത്. ഒരിക്കലും ആ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കമാൻഡ് ചെയ്യല്ല. ഭഗവാൻ അവർക്ക് അവരുടെ കുട്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഒരു സ്നേഹത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ വാത്സല്യത്തോടെ ഉള്ള ഒരു ഭാവത്തിലാണ് അവര് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. ഭഗവാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് കമാൻഡ് ചെയ്യാനാവില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ രണ്ട് സേനയുടെയും നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി ഇതാ ഭീഷ്മർ, ഇതാ ദ്രോണർ എന്നിങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടായി. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മ സ്വന്തം കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ ചെറിയൊരു 1 വയസ്സോ 2 വയസ്സോ ആയ ഒരു കുട്ടി അച്ഛനോട് പറയും, എനിക്കിപ്പോ ആന കളിക്കണം, ഇവിടെ ഇരിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പുറത്ത് കയറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ആജ്ഞ ഭഗവാൻ അനുസരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൽ ഭഗവാൻ ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു, ഭഗവാനും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നു. ഈ വസ്തുതയെ കുറിച്ച് ഭീഷ്മദേവൻ പൂർണ്ണ ബോധവാനായിരുന്നു. ആകയാലാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ പാർത്ഥ സഖിയെ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. തന്റെ കൃപാകടാക്ഷത്താൽ ഭഗവാൻ എതിർപക്ഷത്തിന്റെ ആയുസ് ന്യൂനീകരിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ കൂടിച്ചേർന്ന എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിച്ച് മോക്ഷം പ്രാപ്തമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ അർജുനന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ആയുസ് ലഘൂകരിച്ച ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തി അർജുനന്റെ കാര്യത്തോടുള്ള പക്ഷഭേദം നിമിത്തമാണ് എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം എതിർപക്ഷത്തോട് കരുണയുള്ളവനായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് സാധാരണഗതിയിൽ അവർ മരണപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് മോക്ഷം പ്രാപ്തമാകുമായിരുന്നില്ല. മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അവർക്കിവിടെ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അവർ മുക്തരായി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എതിർപക്ഷത്തിന്റെ ആയുസ് ന്യൂനീകരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ പാർത്ഥ സഖേ എന്നാണ് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ വിളിക്കുന്നത് പാർത്ഥ സഖേ എന്നാണ്. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ പേര് കൂട്ടി വിളിക്കുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. നമുക്കറിയാം നന്ദസൂനു, പിന്നെ എന്താണ് യശോദാനന്ദൻ, ദേവകി നന്ദൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് പാർത്ഥൻ, അല്ലെ? അർജുനൻ. അങ്ങനെയുള്ള അർജുനന്റെ പേരെടുത്തിട്ട് പാർത്ഥ സഖേ, അർജുനന്റെ കൂട്ടുകാര എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെ? സഖാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൂട്ടുകാരൻ എന്നാണ് അർത്ഥം, അല്ലെ? പാർത്ഥ സഖേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ പാർത്ഥന്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതും ഭഗവാന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ പേര് കൂട്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാനും സന്തോഷാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ രണ്ട് പക്ഷത്തിന്റെയും നടുവിൽ വന്ന് നിന്നപ്പോ എതിർപക്ഷത്തുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം. നമുക്കറിയാം ദുര്യോധന പക്ഷക്കാരൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? തെറ്റിന്റെ പക്ഷം ചേർന്നിട്ടുള്ളവരാണ്, അല്ലെ? ദുര്യോധനൻ
തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തെറ്റിന്റെ പക്ഷം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഗുണം കിട്ടുക? നമുക്ക് ആയുസ് ഇല്ലാണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മുടെ നന്മ പോലും ഇല്ലാണ്ട് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവരൊന്നും അത് അർഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അവരോടുള്ള കാരുണ്യ നിമിത്തം ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കുന്നു. എന്ന് മാത്രമല്ല, യുദ്ധഭൂമിയിൽ മരണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊക്കെ വീരസ്വർഗമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ മുക്താത്മാക്കളായി മാറാൻ, മുക്തി ലഭിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അർജുനന്റെ പക്ഷം ചേർന്നത് കൊണ്ടല്ല ഭഗവാൻ അവരെ എതിർത്തത്. അവർക്ക് കൂടി കാരുണ്യാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശത്രുപക്ഷത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അർജുനന്റെ ശത്രുപക്ഷത്ത് ഇരുന്നവർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് ഇവിടെ ലഭിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുക്തരാവാൻ സാധിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ അവർ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും മുക്തി ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ സാധിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് മുക്തി പ്രാപ്തമായി എന്ന് പറയുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാൻ നന്മ മാത്രമുള്ളവനാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തും ഏവരുടെയും നന്മയ്ക്കായിട്ടാകുന്നു. പുറമേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറ്റമിത്രമായ അർജുനന്റെ വിജയത്തിനായിട്ടായിരുന്നു എങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അത് അർജുനന്റെ പ്രതിയോഗികളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവൃത്തികൾ അത്തരത്തിലുള്ളതാകുന്നു. ഇത് ഗ്രഹിക്കുന്നതാരോ അവരും ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം മോക്ഷം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പൂർണ്ണ നിരപേക്ഷനും നന്മ നിറഞ്ഞവനുമാകിയാൽ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണുമ്പോ അർജുനന്റെ പക്ഷം പിടിച്ചു എന്ന് തോന്നും അല്ലെ? അർജുനന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അർജുനനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആയുസ് ന്യൂനീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഭഗവാൻ അർജുന പക്ഷത്താണെന്ന്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അർജുന പക്ഷത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആളുകളോടും അതീവ കാരുണ്യമുള്ള ആളായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അവർ അർഹിക്കുന്നതിൽ കൂടുതലാണ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തത്. അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന് എന്ത് പറ്റുന്നില്ല? ഒരു തെറ്റും അല്ലെ? അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്താണ്? എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഒന്നിക്കൽ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നന്മ മാത്രമേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ്? അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്കായിക്കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കർമ്മം കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു നഷ്ടവും വരുന്നില്ല. അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യം, ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഈ കാര്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവൃത്തികൾ അത്തരത്തിലുള്ളതാകുന്നു. ഇത് ഗ്രഹിക്കുന്നതാരോ അവരും ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം മോക്ഷം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലായാൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന് പക്ഷം പിടിക്കലല്ല. ഭക്തന്മാരോടൊരു ചായ്വെനിക്കുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും ഭഗവാൻ എന്തുണ്ട്? കാരുണ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരാൾക്ക് നന്മയും ഒരാൾക്ക് തിന്മയും പറ്റുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടു കൂട്ടർക്കും നന്മ ചെയ്യുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ആരാണോ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്കും ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇവിടെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ തിക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഇത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജന്മകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന തത്വം അല്ലെ, തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇവിടെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ വ്യവഹിത പ്രതനാമുഖം നിരീക്ഷ്യ സ്വജനവധാദ്വിമുഖസ്യ ദോഷബുദ്ധ്യാ കുമതിമഹരദാത്മവിദ്യയായ ചരണരതി പരമസ്യ തസ്യ മേസ്തു. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യവഹിത പ്രതനാമുഖം നിരീക്ഷ്യ സ്വജനവധാദിമുഖസ്യ ദോഷബുദ്ധ്യാ സ്വജനവധാത്മവിദ്യയായ ചരണരതി പരമസ്യ തസ്യ മേസ്തു. അതിനെ മുറിച്ച് ചൊല്ലാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നിച്ച് ചൊല്ലിയത്.
വ്യവഹിത ദൂരത്തായി നിൽക്കുന്ന പൂതന സൈനികർ മുഖങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കയാൽ സ്വജനങ്ങൾ വധാത് വധിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാൽ വിമുഖസ്യ വൈമനസ്യമുള്ള ദോഷബുദ്ധ്യ കളങ്കിതമായ ബുദ്ധിയാൽ കുമതിം അല്പജ്ഞാനം അഹരത് സമൂലം നശിപ്പിച്ചു. ആത്മവിദ്യ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്താൽ യഹ് ആരാണോ അദ്ദേഹം ചരണങ്ങളിൽ രതിഹി ആകർഷണം പരമസ്യ പരമോന്നതന്റെ തസ്യ അദ്ദേഹത്തിനായി മേ എന്റെ അസ്തു ആയിരിക്കട്ടെ. വർത്തനം ഭാവത്തം യഥിഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ച് അർജുനൻ തന്റെ മുന്നിലുള്ള സേനാംഗങ്ങളെയും സൈന്യാധിപന്മാരെയും വീക്ഷിച്ച് അജ്ഞാനത്താൽ കളങ്കിതമായി കാണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ച് ആ അജ്ഞാനത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദാംബുജങ്ങൾ സദാ എന്റെ ആകർഷണ വിഷയമായി ഭവിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ച കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭീഷ്മദേവൻ അർജുനൻ തന്റെ മുന്നിലുള്ള സേനാംഗങ്ങളെയും സൈന്യാധിപന്മാരെയും വീക്ഷിച്ച്, അതായത് എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് എന്റെ സഹോദരന്മാരാണ്, അതുപോലെ എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, പിതൃതുല്യരാണ്, ഗുരുക്കന്മാരാണ്, പിതാമഹനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഒന്നും കൊന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യില് രക്തപങ്കിലമാകും, അത് ആ ഒരു സുഖവും സന്തോഷവും ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അജ്ഞാനത്താൽ കളങ്കിതമായി 3 മണിക്ക് തുടങ്ങുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അജ്ഞാനത്താൽ കളങ്കിതമായി കാണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു ഭഗവാൻ അർജുനൻ അല്ലെ. ആ അജ്ഞാനത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു. അപ്പോ അർജുനൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കി ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ഇത് ആരും കൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഭീഷ്മദേവൻ കൂടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ 12 മഹാജന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ആര്? ഭീഷ്മദേവൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ആ അജ്ഞാനത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദാംബുജങ്ങൾ സദാ എന്റെ ആകർഷണ വിഷയമായി ഭവിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ അല്ലെ. അർജുനന് വ്യാമോഹം വന്നപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനത്താൽ കളങ്കിതമാക്കപ്പെട്ടപ്പോ അർജുനനെ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ച് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെ. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങൾ എന്റെ ആകർഷണ വിഷയമായി ഭവിക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അന്തകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേബരം എപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ അല്ലെ. നമ്മള് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ യുധിഷ്ഠിരന് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ കാണാൻ സാധിച്ചു ഉത്തരായനത്തിലേക്ക് സൂര്യദേവൻ എത്തി എന്ന്. ആ ഉത്തരായന സമയമായി എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഉടനടി ഭീഷ്മദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് തന്റെ ജീവനെ വേർപെടുത്താൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു യുദ്ധ സമയത്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റില് അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കണ്ടത്. ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ആര് മനനം ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ മനനം ചെയ്യുന്നത്. തന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയാണ് ഈ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പടയാളികളുടെ മുന്നിൽ രാജാക്കന്മാരും സേനാധിപന്മാരും നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. യഥാർത്ഥ യുദ്ധത്തിന്റെ സംവിധാനം അതായിരുന്നു. രാജാക്കന്മാരും സേനാധിപന്മാരും ഇന്നത്തെ പോലെ നാമമാത്രമായ രാഷ്ട്രപതിമാരും മന്ത്രിമാരും അല്ലായിരുന്നു. പാവപ്പെട്ട പടയാളികൾ മുഖാമുഖം യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ആധുനിക ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ ഇപ്രകാരമായിരിക്കാം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ രാജവാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ രാജാവ് രാജകീയ ഗുണങ്ങളെ കണക്കാക്കാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഭീരുവല്ലായിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇത് സ്പഷ്ടമാണ്. ദ്രോണർ, ഭീഷ്മർ, അർജുനൻ, ദുര്യോധനൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള ഇരുപക്ഷത്തെയും ഭരണനിർവാഹക തലവന്മാർ ഉറങ്ങുകയല്ലായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും യുദ്ധത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നവരായിരുന്നു. സാധാരണ ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും അകലെയുള്ള പ്രദേശമായിരുന്നു യുദ്ധക്കളമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്. വൈരികളായ രാജസൈന്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏർപ്പെടുന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരുവിധ ഫലങ്ങളും നിരപരാധികളായ പ്രജകളെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് സാരം. അത്തരം യുദ്ധത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പ്രജകൾ കാണേണ്ടതില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്നത്തെ നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചും പഴയ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചും ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് തരുന്നത്. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? പഴയ കാലത്ത് യുദ്ധത്തില്
സേനാധിപന്മാരും രാജാവും ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും, മുന്നിൽ. അവരാണ് ഫസ്റ്റ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, അവരാണ് എല്ലാവരെയും ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി കാലാൾപ്പടയും സൈന്യങ്ങളും ഒക്കെ പുറകിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും ഭീരുക്കളല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലാത്ത ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലെ അല്ല അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ. അവര് എന്താണ്, അവര് ട്രെയിൻഡ് ആണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഓരോ രാജ്യത്ത് രാജഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാവും അല്ലെ. അവര് വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആണ്. എങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് നല്ല ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർക്ക് ആർക്കും തന്നെ എന്തില്ല, ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും ഇല്ല അല്ലെ, അവർക്ക് ഒരു അറിവും ഇല്ല. അവരുടെ അണ്ടറിൽ കുറെ PA കൊടുക്കും അല്ലെ, നമ്മള് IAS ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറെ ഓഫീസേഴ്സിനെ അവർക്ക് മുന്നിലിട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവര് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു അറിവും കഴിവും ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭരണം നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു യുദ്ധം വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യാ, സേനയെ അവിടെ കൊണ്ടുവിടും അല്ലെ. ഒരിക്കലും ഈ റൂളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മിനിസ്റ്റർ ആവട്ടെ, അവരാരും തന്നെ ആ ഒരു യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് പോകില്ല. അവരവരുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് കാര്യങ്ങള് TV വെച്ച് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലൂടെ അറിയുക, അത്രേ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ. അവരൊരിക്കലും നേരിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭീരുക്കളാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാർ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല, ഭീരുക്കളായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാത്രമല്ല, ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ജനവാസത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അകലെയാണ്. അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു നാശവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഈ യുദ്ധത്തില് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ അവിടെ TVയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റോ ഒന്നുമില്ല. അവർക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അറിയേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അത്തരം യുദ്ധത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പ്രജകൾ കാണേണ്ടതില്ലായിരുന്നു. അവർക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരാവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ ഒന്നും ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് ദൂരെ മാറി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാവർക്കും നാശം വിതച്ചുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ പണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ആ പഴയ രാജവാഴ്ചയുടെയും ഇന്നത്തെ എന്താ പറയാ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ നമുക്ക് എടുത്തു കാണിച്ചു തരാണ് ശിലപ്രഭുപാദര്. അർജുനനായാലും ദുര്യോധനനായാലും ശരി, വരുമാനത്തിന്റെ 1/4 ഭാഗം അവർ ഭരണാധിപന് നികുതിയായി നൽകണമായിരുന്നു. അപ്പോ ഓരോ നിയമമുണ്ട് അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് ഭരണാധിപന്മാർക്ക് നികുതി കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലെ ഇരുപക്ഷത്തെ സേനാധിപന്മാരും മുഖാമുഖം നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അർജുനൻ അവരെ അതീവ കാരുണ്യയോടെ നോക്കുകയും രാജ്യം നിമിത്തം രണാങ്കണത്തിൽ ബന്ധുജനങ്ങളെ കൊല്ലേണ്ടതായി വരുന്നതിൽ വിലപിക്കുകയും ചെയ്തു. ദുര്യോധനനാൽ ചമയ്ക്കപ്പെട്ട അതിബൃഹത്തായ സേനാവ്യൂഹത്താൽ അദ്ദേഹം ഒട്ടും തന്നെ ഭയപ്പെട്ടില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കരുണയുള്ള ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ ലൗകികമായ വസ്തുക്കൾ പരിത്യജിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൈസർഗിക ഗുണമായിരുന്നു. ആകയാൽ ലൗകികമായ ആസക്തിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ അത് അല്പജ്ഞാനം നിമിത്തമാകുന്നു. ആയതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി കളങ്കപ്പെട്ടു എന്നിവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കാലത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി ദൂഷിതമാകുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവത് ഭക്തനും ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയുമായിരുന്നു. പുറമേക്ക് അർജുനന്റെ ബുദ്ധി ദൂഷിതമായി തീർന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. അല്ലാത്ത പക്ഷം വിദ്യയായ ഭൗതിക ശരീരവുമായുള്ള തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളാൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കളങ്കിത ബദ്ധാത്മാക്കളുടെയും നന്മയ്ക്കായി ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ പ്രഭാഷിക്കാനുള്ള അവസരം അവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ശരീരത്തെ ആത്മാവുമായി താതാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്ന മിഥ്യാധാരണയിൽ നിന്നും ലോകത്തിലെ ബദ്ധാത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കാനും പരമപുരുഷ ഭഗവാനുമായുള്ള ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത ബദ്ധാത്മാക്കൾക്കായി ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. ആത്മവിദ്യ അഥവാ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം മുഖ്യമായും പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവഭാഗത്തുമുള്ള എല്ലാ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെയും നന്മയ്ക്കായി ഭഗവാനാൽ തന്നെ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത ഇവിടെ കളങ്കിതമായ ബുദ്ധിയായി പോയി അർജുനന്റെ എന്നിവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ പറയണ്ടായി അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനൻ ആരാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഭക്തോസി മേസക്കാ ചെയ്തി അല്ലെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അർജുനൻ എന്നുള്ളത് ഒരു സംശയമില്ല. ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുമാണ്, ഭക്തനുമാണ്, സദാ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അർജുനന് ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അത് ഒരു ഭക്തന്റെ നൈസർഗികമായ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ ഈ സുഖങ്ങളിലൊന്നും വലിയ ആസക്തനായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായത്.
ഈ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായത്. പിന്നെ അർജുനന്റെ ബുദ്ധി അതുകൊണ്ട് ബന്ധുക്കളാണല്ലോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് ബുദ്ധി കളങ്കപ്പെട്ടു എന്നിവിടെ പറയുന്നത് ഭീഷ്മദേവൻ. അപ്പോ ആ ഒരു കളങ്കം ഉണ്ടാക്കിയതും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരന് അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എന്നിട്ടാണ് ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവനെ പ്രശസ്തനാക്കാനാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പോ ഓരോന്നിലും ഭഗവാൻ ഓരോ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബുദ്ധി മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ വ്യാമോഹിതനാക്കി, അർജുനനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു തന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മൾ ആരാണ്, നമുക്കും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കും ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. ആ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് പകർന്നു കിട്ടാനും സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ വ്യാമോഹിതനായതുകൊണ്ട്. ഹരികൃഷ്ണ. പഞ്ചാകൽപതരൂപേക്ഷ കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम।